సందడిలో పూజ్య గురువులు విచ్చేసిరి. రండి దైవ జనమా, పూజా సమయమిది. దేవాలయ గుడి గంటల సందడిలో పూజ్య గురువులు విచ్చేసిరి. రండి దైవ జనమా, పూజా సమయమిది. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఎంతో సంతోషముతో ఆనందముతో మీ అందరినీ కూడా మరొకసారి ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. స్వాగతం, సుస్వాగతం. కుటుంబాలలో మరణించిన ప్రియమైన వారి కోసము ఈ నవంబర్ నెల అంతా 30 రోజులు గ్రెగోరియన్ మాస్ పెట్టించి పరిశుద్ధ బలి భోజనం సమర్పించేవారు. ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియు కరుణ కుమార్, మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోగా ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ. ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ అమర్లపూడి భాగ్యమ్మ, మాస్ ఆఫర్డ్ బై అమర్లపూడి లీనా, డాక్టర్ ప్రఫుల్ల అండ్ డాక్టర్ కమల. For the departed souls of Vankara Victor, Victor Esther, Victor Anthony Raju, Victor Christopher, mass offered by Vankara Pushpalata and family. For the departed soul of Mettu Inna Reddy, mass offered by Mettu Anita and family. For the departed soul of Yoruba Pratap Reddy, mass offered by wife Fatima Mary and sister Mary. For the departed souls of Basani Manikyamma, Joju Reddy, Rojamma, Allam Sleva Reddy, Shauramma and Gali Chinnapu Reddy and Allam Bala Mohan Reddy. For the departed souls in the purgatory and for the orphan souls, mass offered by Rani and her family. For the departed soul of Apollangi Shaurilu Chinnamma, mass offered by Kakumanu Lourdes Marianna and Fatima. For the departed souls in the family and all the souls in the purgatory, mass offered by Y. Rajesh and her family. For the departed souls of Bhattu Kantaya, Aman, Vijaya Kumar, Vinay Babu, Moduli Venugopal Rao, Saraswati Bhai, and the whole family tree. And for the orphan souls, mass offered by Moduli Saujanya and Shyam Prasad. For the eternal peace to the soul of Gade Arla Reddy, Golamari Mareddy, Golamari Shaurilamma, for all the departed souls in the family of Lucy Rani, and for the departed souls in the purgatory and for the orphan souls, mass offered by Lucy Rani. For the departed soul of Puambali Anna Mary and Puambali Joseph, mass offered by Mary Rose. For the departed souls in the two families of Pasam Arogyam, Shauramma Anthony Reddy, Shashila Vijaya Nirmala and Molika Chittakondla Raipu Reddy, Gnana Raktanam Joji Reddy, Bal Reddy, Rama Reddy and Chinnari, mass offered by C. Prakash Reddy and Alfonsa. For the departed souls of Bayapati Yaga Reddy, Bayapati Raipu Reddy and Chinnamma, and all the souls in the family, mass offered by Vinod Reddy and her family. For all the departed souls in the family and for the eternal peace, mass offered by Tumma Fatima Rani. For the departed soul of Dasari Thomasaya, Rajamma Innaya, Vijaya Anandaya, Rajendra Desari Thomasaya and Gali Innaya, and for all the souls in the family to the intercession of Mother Mary and all the saints, mass offered by Desari Ajit. For the departed souls in the family, mass offered by Bayapati Inna Reddy and Aruna. For the departed soul of Tumma Thomas Reddy, Lillamma and Tati Reddy, Gregory Reddy, mass offered by Tumma Jaypal Reddy and Lourdes Mary. For the departed soul of Malagala Durgaya, Malagala Durgamma, and for all the departed souls in the family to the intercession of Mother Mary, mass offered by M. Nirmala and her family. For the departed souls of Golamari Maredi and Shaurilama, and for all the departed souls in the family, mass offered by Jacinta. For the departed soul of Devarapu Bala Nikit Sagar, Devarapu Andhani Reddy and Penta Reddy Bal Reddy, mass offered by the family.
For the departed souls and the family, Mass offered by Kommar Reddy, Gyan Reddy and the family. For the departed soul of P. Nageswarrao, Mass offered by Shruti Laya family and the Sankirtana and the family. For the departed soul of M. George, M. Teresa, M. Mariadas, C.H. Prakasham, C.H. Lilitha, C.H. Prabhagar, C.H. Jeevaratnam, and C.H. Teresa, Mass offered by the family. For the departed souls of maternal and paternal families, for the departed souls of N. Francis Vijay Kumar, Rahul Teja, and Mary Ankita, and for the departed souls of the purgatory, Mass offered by N. Anna Mary and her family. For the departed soul of Dr. Didipya Reddy, Mass offered by Tanam Janardan Reddy and Dr. Shaurilu. For the departed souls of K.C. Mani and Tangamma Mani, Mass offered by Usha and Jay Prakash and her family. For the departed souls of Gilla Raipa, Gilla Shantamma, Gathrid Joseph, may their souls rest in peace by the grace of God. Mass offered by Gathrid Jaya. For the departed souls of Gracie, John, Arogya Mary, Moses, Harry, David, and Teresa, Mass offered by Sheila John and her family. For the departed souls of N.S. Raja Reddy, N. Shegar Reddy, N. Kiranmai, Tanagundlama Reddy, and Thomas Amma, and all the souls in the family, Mass offered by N. Nirmala. For the departed soul of Golamari Bala Show Reddy and eternal peace, Mass offered by Gade Joji Reddy and her family. For the departed souls in the family members of Bandhanada Mary Rose Kumari, Mass offered by Madanu Mary Rose Kumari. For the departed souls of the family members of M. Mary Rose Kumari, Mass offered by Madanu Mary Rose Kumari. ప్రియబిడ్డలారా, అలాగే వ్యక్తిగత కుటుంబ అవసరాల కోసం పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి ఈరోజు మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాలు, for the good health of Gade Inna Reddy and God's blessings, Mass offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani. For the departed souls of the family, relatives, orphan souls, for the good health and for the removal of the obstacles from the land issues, Mass offered by a devotee. Thanksgiving Mass for all the blessings received by the grace of God, and for the good health, spiritual growth, and for the speedy recovery from cancer disease, Mass offered by T. Joji Reddy and her family. For God's protection upon the family members, friends, and relatives, and all the humanity from all the diseases and the virus infections, Mass offered by Kenneth Joseph Holt and her family members. For the good health of Mary Sulakshana, Mass offered by the members of the family. For the good health and prosperity to Rajini, Ramesh, Niharika, Alankrita, Nagamani, Sri Ramulu, Venkatesh, Ritika, Dimple, Shauri, Evan, salvation and for the healing of Gauri from the kidney failure, Mass offered by the family. For the departed souls of Godala Joseph, Godala Mary, Bhagya Ratnam, Godala Anthony, Godala Bhagyamma, and Godala Kamala, Mass offered by Godala Sugunamma. Thanksgiving Mass offered by Tumma Arogya Mary. For the departed soul of M. Prasad Rao, Mass offered by M. Suresh and her family. For the victory in the land case, Mass offered by Gade Sirisha. Thanksgiving Mass for the good health to Kalpana and Amoga, and for God's will in the family, Mass offered by Kalpana. For the departed souls of Devendra Reddy and Taramma, Mass offered by the family. For the departed soul of Nadavarapu Ramesh, Mass offered by K.K. Kumar and her family. For the departed souls of Parameshwar, Mary Indivaram, Rapaka Ravi, and all the souls in the family, Mass offered by Pushpa and her family. For the departed souls in the purgatory and the orphan souls, Mass offered by Dayakar and Teresamma. For the departed soul of Ranga Sasikant Gaud, Mass offered by the members of the family. For the departed soul of Basibogula Anthony, Mass offered by B. Lalita and her family. For the special intention of Thirumal Reddy Bal Reddy and Chinnamma, and for the good health to
Rishita, Mass offered by the members of the family. For the departed soul of Fatima Regina, Mass offered by Mary Helen and family members. For the birthday blessings upon Udumala Yeshwantu Reddy and for God's will and blessings upon him, Mass offered by Joseph Reddy, Rosalina, Ajit Reddy and Sindhu. Yeshwantu Reddy, wish you a very, very happy birthday. God bless you abundantly. మీకు ఒక మంచి భవిష్యత్ దేవుడు ఏర్పరచాలని, మీ ఫ్యామిలీని దేవుడు గొప్పగా దీవించాలని, తల్లిదండ్రులను ఆశీర్వదించాలని పరిశుద్ధ బలి పూజలో స్పెషల్లీ మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. For the departed soul of Ubbana Venkateshwarulu, for the good health to all the family members, for the unity and peace in the family, and for God's blessings upon the family, Mass offered by Ranjit. For the departed souls of Madano Joseph Shaurilu, Shaurilamma, Mass offered by Madanu Mary Rose Kumari. For the departed soul of the people died in old age homes, Mass offered by a devotee. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టిన పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ మనం ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజలో కానుకగా అర్పించి మీకోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అలాగే బిడ్డలారా, ఈ నెల తెలుగు ధ్యాన వడకం ఆగమన కాల ప్రిపరేషన్స్ కోసం వచ్చే వారం 22 సోమవారం నుండి 26 శుక్రవారం వరకు ఈ ఛానల్లో మా టీం మీకోసం నడిపించబోతూ ఉన్నాయి. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మన ఈ నెల తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని సమర్పిద్దాం. ధ్యాన వడకాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి సేవకులను, సేవకురాలను, గాయక బృందాన్ని, అలాగే 4500 కుటుంబాలు ఈ వడకం కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. బిడ్డలారా, ఈ ధ్యాన వడకం విజయవంతంగా జరగాలని, ఈ సంవత్సరం అంతా దేవుడు చేసిన మేలుకి కృతజ్ఞతగాను గొప్ప ఆశీర్వాదముతో నూతన సంవత్సరం 2022లో అడుగుపెట్టడానికి ఈ ధ్యాన వడకము మీకు తోడ్పడుతూ ఉంది. అలాగే యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకను, జననమును మనం క్రిస్మస్గా కొని ఆడబోతూ ఉండగా ఈ ఆగమన కాల ధ్యాన వడకం మనలని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆత్మీయ ప్రిపరేషన్కి నడిపిస్తూ ఉంది. అందువలన ఈ ధ్యాన వడకమును స్పాన్సర్ చేస్తున్న వారిని, పూజలు పెట్టిస్తున్న వారిని, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సహాయము ఈ ధ్యాన వడకం కోసం అందించబోతున్న వారందరినీ ముందుగానే ఈ పరిశుద్ధ బలిలో స్మరించుకుంటూ మన వారందరి కోసము ఈ బలిని భక్తితో సమర్పించుకుందాం. పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము, సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనిషి జీవిత గతికి ఆధారం మనిషి మనస్సు. మనస్సు నుండి అన్ని ఆలోచనలు పుట్టుకొస్తూ ఉన్నాయి. ఒక మనిషి మనస్సులో ఉన్నటువంటి తలంపు ఆ వ్యక్తి జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది, మార్గం నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మనస్సు 4 రకాలుగా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దీని గురించే మనము ఈరోజు పరిశుద్ధ సువిశేష పట్టణములో ధ్యానించుకుంటూ మనము దేవుని యొక్క రక్షణ సందేశాన్ని అలగించబోతున్నాం. అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పిస్తూ ఉండగా నిశ్శబ్దంగా 1 నిమిషం 2 చేతులు మీ గుండె మీద పెట్టండి. కళ్ళు మూసుకొని మీ తలంపులు మిమ్మల్ని ఎక్కడికి నడిపిస్తూనే ఉన్నాయి. మీ మనస్సు, మీ బుద్ధి మీకు ఎలాంటి మార్గం చూపిస్తూ ఉంటుంది. స్థిరమైన మనస్సు దేవుని ఆత్మ ప్రభావం వలన, దేవుని జ్ఞానం వలన ఒక మనిషికి కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆ స్థిరమైన మనస్సు మనలో ఉండాలని, అన్ని విధములైనటువంటి పాపముల నుండి, దోషముల నుండి దేవుడు మనల్ని కాపాడాలని కోరుకుందాం. తప్పులు, పాపములు ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటూ ప్రార్థిద్దాం.
సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసితిమి. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మను నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను, దోషములను కనికరముతో, కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తిమంతులు దయామయులకు సర్వేశ్వర, నీ వరప్రసాదముల ద్వారానే మీ దాసులు మీ పూజలను యోగ్య రీతిన నిర్వహింపగలుగుచూ ఉన్నారు. మీరు మాకు వాగ్దానం చేసిన మోక్ష భాగ్యమును ఎట్టి ఆటంకము లేక మేము పొందినట్లును మీ కృపను మాకు ప్రసాదింపమని మేము ప్రతిమాలుకొనుచున్నాం. మీతోను పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము మక్కబీలు మొదటి గ్రంథము 2వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 15వ వచనము నుండి 29వ వచనం వరకు. ఇజ్రాయేలును యూదా మతము నుండి త్రిప్పనించిన రాజకీయ అధికారులు మోదియాను నగరమునకు వచ్చి అచ్చట ప్రజలను విగ్రహములకు బలి అర్పింపవలెనని నిర్బంధము చేసిరి. చాలామంది ఇజ్రాయేలు ప్రజలు వారి పక్షమున అవలంబించిరి. మత్తతీయ అతని కుమారులు మాత్రము వారితో కలియక ఒక బృందముగా ఏర్పడిరి. రాజోద్యోగులు మత్తతీయతో, నీవిచ్చట పేరు ప్రతిష్టలు కల నాయకుడువు, నీ కుమారులను బంధువులను నీకు అండగా నున్నారు. ఈ నగరమున రాజాజ్ఞను పాటించు వారిలో నీవే మొదటివాడి కావచ్చును గదా. అన్య జాతులు, యోధియా నివాసులు, యెరూషలేమున మిగిలియున్న పౌరులు రాజునకు లోబడిరి. మేము చెప్పినట్లు చేయుదువేని నీవును నీ కుమారులను రాజమిత్రులు అని బిరుదమును పొందవచ్చును. మీకు వెండి బంగారములు ఇతర బహుమతులు లభించుదనిరి. కానీ మత్తతీయ గొంతెత్తి వారితో, ఈ దేశములోని అన్యజాతి వారెల్లరూ రాజాజ్ఞకు లొంగి వారి పితరుల మతమును విడనాడినప్పటికీ నేనును నా కుమారులు మా బంధువులు మాత్రము మా పూర్వీకుల నిబంధనని పాటింతుము. దేవుని అనుగ్రహం వలన మేము ధర్మశాస్త్రమును దాని విధులను ఏమాత్రము మేరకొందుముగాక. మేము రాజాజ్ఞలు పాటింపదలుచుకోలేదు, మా మత నియమములే ఏమాత్రం మీరదలుచుకోలేదని స్పష్టము చేసెను. అతడు తన మాటలను ముగింపగానే అతడ యూదులలో ఒకడు ముందుకు వచ్చి రాజాజ్ఞ ప్రకారము మోదియాను పీఠంపై విగ్రహములకు బలిని అర్పింపబూనెను. ఆ సంఘటనను చూడగానే మత్తతీయకు ఆవేశం పుట్టెను. అతడు ఆగ్రహమును పట్టజాలక సముచితమైన కోపముతోనే పోయి ఆ యూదుని మీద బడి వానిని ఆ పీఠం మీదనే ముట్టపెట్టెను. ఇంకను అతడు బలి నర్పించుటకు ప్రజలను నిర్బంధము చేసెను. రాజకీయ అధికారిని కూడా సంహరించి పీఠమును క్రోలదీసెను. ఆ సమయమున మత్తతీయ ధర్మశాస్త్రం పట్ల చూపిన అభిమానము పూర్వము సాలు కుమారుడు సిమ్రిన్ చంపినప్పుడు ఫినిహాస్ చూపిన అభిమానం వంటిది. అటు తరువాత మత్తతీయ మీలో ధర్మము పట్ల అభిమానము కలవారు, నిబంధనమును పాటింపగోరువారు, వారు నా వెంట రండి అని బిగ్గరగా అర్చుచు నగర వీధుల గుండా తిరిగెను. ఆ పిమ్మట అతడును అతని కుమారులను తమ ఆస్తిపాస్తుల నగరమునే వదిలిపెట్టి పర్వతములకు పారిపోయిరి. ఆ రోజులలోనే యూదా మతమునకు
ధర్మశాస్త్రమునకు కట్టుబడి జీవించి నిష్ఠపరులు కొందరు శత్రులు పెట్టు ఘోర బాధలను భరింపజాలక తమ పశువులను పిల్లలను భార్యలను తీసుకుని అరణ్యమునకు వెళ్ళిపోయి అచ్చట వసింప మొదలుపెట్టిరి. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 25 నుండి 27 వరకు. కావున వినుడు, ఏమి తినదమా, ఏమి త్రాగదమా, ఏమి ధరించదమా అని మీ జీవితమును గురించి వెతచందకుడు. మీ జీవితము ఆహారము కంటే, మీ దేహము వస్త్రముల కంటే విలువైనది కావా? ఆకాశమున సంచరించు పక్షులను పరికింపుడు, అవి విత్తనములను నాటుటలేదు, నోర్పిడులు చేయుటలేదు, గిడ్డంగులలో ధాన్యమును నిల్వ చేయుటలేదు. ఆయనను పరలోకమందున్న మీ పిత వానిని పోషించుచున్నాడు. పక్షుల కంటే మీరు విలువైన వారు కారా? మీలో ఎవడైనా ఆందోళనతో ఆయువును పెంపొందించగలవా? ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ రక్షణ సందేశాన్ని మనం ఆలకించబోతున్నాం. శరములు వంచి ఒక నిమిషం నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, పరిశుద్ధమైనటువంటి ఈ బలిని అర్పించి నీ సందేశాన్ని ఆలగించడానికి మాకు మరొక అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు స్తోత్రం. మీ అపారమైన కృపను బట్టి, కరుణ బట్టి ఒక నూతన దినమును మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. దేవా, వాక్యము ద్వారా మాతో మాట్లాడండి. ఒక్కొక్కరిని ప్రతి దినము ఈ వాక్యము ద్వారా, ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య ద్వారా నువ్వు బలపరుస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రం. వారితో మాట్లాడుతున్నందుకు మీకు స్తోత్రం. ఈ వాక్యము మీ మహిమ కోసం మారునగాక. సకల దూతలారా, పునీతులారా, అది దూతలారా, హతసాక్షులారా మా కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మ మరియ తల్లి, దేవుని యొక్క సకల దూతలారా ఇక్కడ మాతో పాటు ఉండి ఈ యొక్క పరిచర్యను 30, 60, 100 ఫలింపచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మనము పునీత పౌలు గారు ఎఫెసు రాసిన పత్రిక
6వ అధ్యాయము 12వ వచనం తీసుకుంటే అక్కడ మనము పోరాడినది శరీరధారులతో రక్త మాంసముతో కాదు, ఆకాశమందు దురాత్మలతో మనం పోరాడుతున్నాము అని పౌలు గారు ఒక మాట మనకు అక్కడ నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ పోరాటం ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంది? ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి పోరాడుతూ ఉన్నారు. బిడ్డలారా, ఈ దురాత్మలతో ఒక మనిషి చేస్తున్న పోరాటము ఒక మనిషి మనస్సులో నడుస్తూ ఉంది అనేది ఒక రహస్యం. అందువలన నెంబర్ 1, అందరూ పోరాడుతూ ఉన్నారు. ఈ ప్రపంచంలో పుట్టి పెరిగిన ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా 24 గంటలు మనము ఈ దురాత్మలతో, సైతానుతో, ప్రాపంచిక శక్తులతో, ఆకాశమందుల దురాత్మలతో, ఈ యుగపు అంధకార శక్తులతో మనం పోరాడుతున్నాం. ఈ పోరాటములో మీరున్నారు, నేనున్నాను. ఇది నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ప్రియబిడ్డలారా, పోరాడటానికి ఒక శత్రువు ఉండాలి, ఒక ఎనిమి కావాలి. మన ఎనిమి ఎవరంటే, మన శత్రువు ఎవరంటే సైతాను. ఇది 2వ విషయం. 3వది, పోరాటం జరగటానికి ఒక స్థలం కావాలి. ఇంగ్లీష్లో బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అంటారు, లేదా రణభూమి అంటారు. బిడ్డలారా, ఈ పోరాటం ఎక్కడ నడుస్తూ ఉందంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి మనస్సులో, మైండ్లో నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ పోరాటం. మైండ్ ఒక బ్యాటిల్ ఫీల్డ్, మైండ్ ఒక రణభూమి. బిడ్డలారా, 4వ విషయం ఏంటంటే ఇందులో సైతాను రకరకాల స్ట్రాటజీస్, రకరకాల ప్రణాళికలు పెట్టుకుంటూ మనకు విరుద్ధంగా పోరాడుతాడు, దేవుని బిడ్డలకు విరుద్ధంగా పోరాడుతాడు. అలాగే మనము రకరకాల మానవ తలంపులతో పోరాడుతున్న వారు ఉంటారు, దేవుని ఆత్మశక్తితో పోరాడుతున్న వారు కూడా ఉంటారు. ఈ 4 అంశాలు బిడ్డలారా, ప్రతి దినము మనము అనుకోకుండా, కొన్నిసార్లు కావాలని, కొన్నిసార్లు తెలిసి మనం ఈ పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఈ పోరాటం మాత్రం వాస్తవము, ఈ పోరాటం మాత్రం నిజం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, కొన్నిసార్లు సైతాను పోరాడి పోరాడి మనల్ని ఓడించి వాడు గెలుస్తాడు. కొన్నిసార్లు దేవుని ఆత్మశక్తితో మనం పోరాడి సైతాన్ని ఈ పోరాటములో మనం గెలుస్తాం. కానీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే, చాలాసార్లు ఈ పోరాటం నడుస్తూ 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 ఉండగా మనిషి సన్నిగ్ధావస్థలో ఉండిపోతాం. ఎటు వెళ్ళాలా, ఎటు వెళ్ళకూడదు, ఏది చేయాలా, ఏది చెయ్యకూడదు, ఇది మంచిదా, అది మంచిదా, ఏది కరెక్ట్, ఏది కరెక్ట్ కాదు, ఇటువంటి 2 రకాల సందేహాలు మనసులో నడుస్తూ ఉండగా, ఈ యుద్ధం నడుస్తూ ఉండగా, ఇది ఎప్పుడు తీరని ఒక యుద్ధం, ఇది ఎప్పుడు ఆగని ఒక యుద్ధం. ఇది ఎప్పుడు ఆగుతూ ఉందంటే మనిషి మరణించినప్పుడే, మీ మనస్సు మరణించినప్పుడే, మనిషి నుండి ప్రాణం వెళ్ళిపోయినప్పుడు మాత్రమే ఈ యుద్ధం, ఈ పోరాటం ఆగిపోతూ ఉంది. బిడ్డలారా, మనశ్శాస్త్రపరంగా, సైకాలజికలీ మనం ఆలోచిస్తే, సైకాలజీ ఏమంటున్నారంటే, ఒకరోజు ఒక మనిషి మనస్సులో 3000 తలంపులు వచ్చిపోతాయంట. 1 day 3000 థాట్స్. ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి. అంటే ఒకటి తర్వాత ఒకటి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి మనిషి మనసులో 3000 తలంపులు, 3000 ఆలోచనలు నీకు కావాలన్నా వద్దన్నా వస్తాయి పోతాయి, వస్తాయి పోతాయి, వస్తాయి పోతాయి. కొన్ని ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని పట్టించుకుంటాం,
మనం బాగా ఆలోచిస్తాం. కొన్ని నాకు ముఖ్యమైనది అని మీకు అనిపిస్తుంది. కొన్ని మన పనులు చేస్తూ ఉంటాం, మాట్లాడుతూ ఉంటాం, లేదా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాం, చదువుతూ ఉంటాం, ప్రియులారా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. అప్పుడెల్లా వస్తాయి పోతాయి. మనం కొన్నిసార్లు పట్టించుకోమని మాట. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, మీరు ఉదయం నుండి రాత్రి కాలం వరకు కొంతమంది అతను నిద్రపోతూ ఉండగా పిల్లారా ఈ 3000 తలంపులు వస్తాయి పోతాయి. అది సముద్రములో అలలు ఎలా వస్తాయి పోతాయో అలాగే మనిషి మనస్సులో కూడా ఈ తలంపులు వస్తూనే ఉంటాయి, పోతూనే ఉంటాయి. ఇది ఒక వాస్తవం. కొన్నిసార్లు మీకు తెలుసు, మనిషి నిద్రపోతూ ఉన్నా కూడా తలంపులు వస్తాయి. అందుకే కొంతమంది రాత్రి మాట్లాడతారు, పడుకుని ఉన్నప్పుడు మాట్లాడతారు, నిద్రపోతుండగా మాట్లాడతారు. కొంతమంది నిద్రపోతున్న లేచి నడుస్తారు. నిద్రపోతూ ఉండగా ముఖములో భావాలు మారుతాయి. అందుకే ఈ ముఖములో ఈ భావాలు మారుతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు మనిషి నిద్రపోతూ ఉండగా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 అందువలన మనం ఈరోజు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకుని ధ్యానిస్తూ ఉన్నామంటే, మనిషిలో 4 రకాల మైండ్లు పనిచేస్తాయి. 4 రకాల మైండ్లు పనిచేస్తూ ఉంటే ప్రియపులారా, మనము ఈ విషయం ఎందుకు కొద్దిగా సీరియస్గా ఆలోచించాలంటే, మనిషి జీవన గతికి ఆధారం నీ తలంపులే. మనిషి జీవన మార్గం నిర్ణయిస్తూ ఉంది నీ మనస్సులో ఉన్న తలంపులే. నీవు ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలో అని ముఖ్యమైనటువంటి ఆధారం పిల్లరా నీ మనస్సులో ఉన్న తలంపులే. ఈ తలంపుల్ని బట్టి మనుషులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనము తీసుకుంటాం సామెతల గ్రంథము 4వ అధ్యాయంలో మనము 23వ వచనం చదివితే వాక్యం వెలుగుతుంది, మనిషి జీవన గతికి ఆధారం ఆ మనిషి మనస్సే. అనగా చూడండి, ఇది ఎంత ముఖ్యం చూడు. అంటే మనస్సు, చూడండి గమనించండి, ఒకడు ఎవరైనా అడిగితే అమ్మా నీ మనస్సు ఎక్కడ ఉంది అడిగితే మీరు ఏమంటారు? మనస్సు ఎక్కడ ఉందో అని ఎవరికి తెలియదు. దేవుడు ఒక మనిషిని సృష్టించినప్పుడు తల నుండి అది కాళ్ళ వరకు 100 అవయవాలు ఉంటే బిడ్డలారా, ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనిషి మనస్సును దేవుడు దాచి ఉంచాడు. ఇప్పుడు కొంతమందికి బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ ఉందండి. బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ చేస్తే మీ తల 2 భాగాలుగా కోసి ఆపరేషన్ చేస్తున్న డాక్టర్కి కోస్తే ఏం కనిపిస్తుంది? బ్రెయిన్ కనిపిస్తుంది, కానీ మనస్సు కనపడదు. గుండె ఆపరేషన్ చేయడానికి డాక్టర్లు గుండెను కోస్తాడు, ఆయనకేం కనిపిస్తుంది? ఒక మాంసం కనిపిస్తుంది, గుండె కనిపిస్తుంది, కానీ మనసు ఎక్కడ ఉందో ఆయనకి కూడా తెలియదు. శరీరావయములో ఎన్నో భాగాలు ఉన్నాయి. ఈ అవయవాలు ఏది కోసినా నిన్ను ముక్కలుగా చేసి మనసు ఎక్కడ ఉందిరా బాబోయ్ అని అడిగితే ప్రియులారా, మనస్సు మాత్రం ఎక్కడ ఉందో ఎవరికి తెలియదు. కానీ మనసు ఉందా అని ప్రశ్నిస్తే ఏముంది? మనసు అయితే ఉంది. ఎలా తెలుస్తుంది? కొన్నిసార్లు ఇదిగో బెన్నిఫర్ వాక్యం చెప్తా ఉంటే ఎస్ మీ మనస్సు బెన్నిఫర్ చెప్పే వాక్యములు ఉండిపోతుంది. కొన్నిసార్లు వాక్యం వింటూ ఉన్నా సరే మనసు ఎక్కడికి పోతుంది? వంటగదిలో ఏముంది, టిఫిన్ ఏంటి, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి, లంచ్ ఏంటి, చికెన్ ఉందా, మటన్ ఉందా అని మనసు ఎక్కడికి పోతుంది? వంటగదికి వెళ్ళిపోతుంది. కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా మనసు ఎక్కడికి పోతుంది? వ్యాపారానికి, వ్యవసాయానికి, కాలేజీకి, స్కూల్కి, ఆఫీసుకి వెళ్ళిపోతుంది. కొన్నిసార్లు భోజనం తింటూ ఉన్నా కూడా అక్కడ శరీరముతో భోజనం చేస్తున్నాము, కానీ చేతులు ఇలా నోటికి పోతుంది, మళ్ళా కిందకి వస్తుంది, నోటికి పోతుంది, వస్తుంది, కానీ ప్రియులరా మనసు ఎక్కడో వెళ్ళిపోతుంది.
అందుకే ద ఫాస్టెస్ట్ ఈ ప్రపంచములో, అంటే ఈ ప్రపంచములో అతి వేగముతో ప్రయాణం చేయగలిగేది ఏది అంటే ప్రియులారా, సైంటిస్ట్ ఏమంటారంటే ప్రకాశం అంటారు. ప్రకాశ కిరణాలు, లైట్ ఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. కానీ లైట్ కంటే ఫాస్ట్గా అంటే ప్రయాణం చేయగలిగే శక్తి, కెపాసిటీ దేనికి ఉంది? మనిషి మనస్సుకు ఉంది. అందుకే ఒక్క క్షణములో ప్రియులారా అమెరికాకి వెళ్ళి రావచ్చు. నేను ఇక్కడ కూర్చుండగా ఒక్క క్షణములో నేను కేరళకి వెళ్ళి మా ఇంటికి వెళ్ళి రావచ్చు. నేను ఒక్క క్షణం. లైట్కి అంత స్పీడ్ లేదు. ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి, ఇది ఎంత ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఒక్క నిమిషం అమెరికాకి వెళ్ళి వస్తుంది నా మనసు. ఒక్క నిమిషం హైదరాబాద్లో డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో ఉన్న నేను ఇంటికి వెళ్ళి వస్తాం, కేరళకి వెళ్ళి వస్తాం. ఒక్క నిమిషం చాలు. అంతగా ఈ ప్రపంచంలో ఫాస్ట్గా ప్రయాణం చేసేది ఏది కూడా లేదు. అందుకే ఈ మనస్సు లేదా ఈ బుద్ధి, ఈ ఆలోచన బిడ్డలారా మానవ జీవిత గతిని నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది. వాక్యం ఎందామా? అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును పదిలము చేసుకొనుము. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నీ హృదయాన్ని బదులుపరచుకో. నీ జీవన గతికి, నీ జీవన గతికి మూలాధారం అదే. మూలాధారం. ప్రియులరా, మనిషి జీవన గతికి మూలాధారం ఈ తలంపులే, ఈ మనస్సులో లేదా హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలే. అందుకే ఈ ఆలోచనలని పరిశీలించుకోవాలి. ఇంతకు చెప్పాను కదా, 3000 ఆలోచనలు, 3000 తలంపులు వస్తూ ఉంటే ఈ 3000 పట్టుకుని మనం కూర్చోలేం. అందులో నీకు నచ్చినది, నీకు ముఖ్యమైనది, నీకు ఏదైతే అవసరమో మనం పట్టుకుంటాం, ఆలోచిస్తాం, నిర్ణయిస్తాం, కార్యాలు ముందుకు జరిపిస్తాం. బిడ్డలారా, అందుకే ఈ నీ జీవిత గతికి ఆధారమైనటువంటి ఈ తలంపులు మనము శ్రద్ధతో పరీక్షించాలి. ఎందుకు? ఇది ఒక యుద్ధమని, ఇది నిరంతరం నడుస్తున్న ఒక రణభూమి అని, ఒక పోరాటమని నేను ముందుగా చెప్పాను. అందువలన ప్రియులారా, ఈ తలంపులు వస్తూ ఉండగా పోతూ ఉండగా, భావాలు వస్తూ ఉండగా పోతూ ఉండగా ఎందుకు మనం దాన్ని పరిశీలించాలంటే శ్రద్ధతో జాగ్రత్తగా మనం దాన్ని చూసుకోవాలి. లేకుంటే ఈ పోరాటములో ఓడిపోతాం. నిర్ణయాలు తీసుకున్న తర్వాత అయ్యో తప్పు నిర్ణయం తీసుకున్నామే, అది చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది అని తర్వాత బాధపడితే బిడ్డ లాభం లేదు. అందులో గమనించండి, నేను చెప్పబోయే 4 రకాల మైండ్, 4 రకాల తలంపులలో మీలో ఏది ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది అని ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి. నెంబర్ 1 ప్రియబిడ్డలారా, అన్స్టేబుల్ మైండ్ అంటారు. అన్స్టేబుల్ మైండ్ అంటే స్థిరత్వము లేని ఒక మనసు. స్థిరత్వము లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? ఏ ఒక్క అంశం మీద, ఏదో ఒక నిర్ణయం మీద ఒక మనిషి ఉండకుండా పోవటం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 చెప్పండి, దైవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనం. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరు, మీ గర్భఫలముగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 అన్స్టేబుల్ మైండ్ అంటే ప్రియబిడ్డలారా, స్థిరత్వము లేనటువంటి మనసు ఎప్పుడు అటు ఇటు సంచరిస్తూ ఉంటుంది. ఇది కరెక్టా, అది కరెక్టా, ఎప్పుడు కూడా మారుస్తూనే ఉంటారు మనుషులు. అందుకే కీర్తన గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో మనము 1-2 చదివితే బిడ్డలారా, అక్కడ కీర్తన గ్రంథములో ప్రారంభంలో ఒక మాట అంటుంది. ఏమని? దుష్టుల సలహా తీసుకోవద్దు, దుష్టుల గుంపులో మనం వెళ్ళి కూర్చోవద్దు, వారి అడ్వైస్, వారి నడిపింపు అస్సలు తీసుకోవద్దు. విందామా దేవుని వాక్యములో? దుష్టుల సలహాలను
పాటింపని వాడును, పాపుల మార్గమును నిలవని వాడును, అపహాసులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండిన నరుడు ధన్యుడు. ప్రియులారా, ఎందుకు దుష్టుల సలహా తీసుకోవద్దు? ఎందుకు అపహాసల మధ్యలో కూర్చోవద్దు? ఎందుకంటే అటువంటి మనుషుల సలహా, అటువంటి వాళ్ళ గైడెన్స్ ప్రియులారా నీ మనస్సు మీద ఒక ప్రభావం తీసుకువస్తూ ఉంటుంది. వారు సలహా ఇస్తారు, మాట్లాడతారు, వెళ్ళిపోతారు బిడ్డలారా. కానీ వారు వదిలిపెట్టే మాటలు, వారు వదిలేసే ఆ బుర్ర, ఆ చెడు నీ మనసులో తిరుగుతూ పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ప్రియులారా, అది ఒక అన్స్టడీ మైండ్కి, ఒక స్థిరత్వం లేనటువంటి మనస్సుకి అది దారి తీస్తూ ఉంటుంది. అందుకే మనం మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 1:13 చదివితే అక్కడ పేతురు రాస్తూ ఉన్నాడు, మీ మనస్సుని నీవు తయారు చేసుకో, ప్రిపేర్ యువర్ మైండ్ ఫర్ యాక్షన్ అని ఉంటుంది. అంటే పని చేయటానికి, కార్యము నిర్వహించటానికి, యథావిధిగా నీవు అనుకున్నట్లు నీ కార్యములు మంచి మార్గలు ముందుకు నడిపించటానికి నీ మనస్సుని ప్రిపేర్ చేసుకు అంటుంది ప్రియులారా ఈ పేతురు రాసినటువంటి లేఖలో. మన భారతదేశానికి పిత, రాష్ట్రపిత ప్రియులారా మహాత్మా గాంధీ ఒక మాట అన్నాడు. నేను ఆయన మాట ఇంగ్లీష్లో కొటేషన్ చదువుతాం బిడ్డలారా. I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. మహాత్మా గాంధీ పలికిన మాట. నేను ఎవరిని కూడా వారి మురికి పాదములతో నా మనస్సుని త్రొక్కనియ్యను అని చెప్పాడు ఆయన. I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. ఇప్పుడు మీ గతి కానీ మీ ఇల్లు కానీ మంచిగా తుడిచి శుభ్రం చేసి పట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఎవరైనా ఒకడు మురికి పాదములతో అటు తడిసి ఏమవుతుంది, వారు ఎక్కడెక్కడ పాదం మోపారో అక్కడక్కడ ఆ పాదముద్ర, మురికి పాదముద్ర నీ శుభ్రం చేసి పెట్టినటువంటి నీ గదిలో, నీ ఇంట్లో ఉండిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే మహాత్మా గాంధీ అంటారు ఏమని, నేను ఎవరిని కూడా నా మనస్సుని వారి మురికి పాదములతో త్రొక్కనియ్యను. చూడండి, మహాత్మా గాంధీ పలికిన మాట ఎంతగా ఆల్రెడీ ముందుగానే కీర్తన గ్రంథములో 1వ అధ్యాయము 1-2 రాయబడ్డాయి ఉన్నాయి. దుష్టుల సలహా తీసుకోవద్దు, అపహాసుల మధ్యలో కూర్చోవద్దు, అలాంటి వాళ్ళ మాటలు అడ్వైస్ తీసుకోవద్దు. అది తీసుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటి? మహాత్మా గాంధీ చెప్పినట్లుగా వాడు వదిలిపెట్టే పేడ నీ మోస్తావు, వాడు వదిలిపెట్టే మురికి పాదములతో నీ మనసును తొక్కేస్తాడు. అది నీలో మెల్లగా 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 పనిచేస్తూ అది నేను ఇంతకు చదివినట్లుగా నీ జీవన గతిని నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల ప్రియబిడ్డలారా, ఈ అన్స్టేబుల్ మైండ్ అనగా స్థిరత్వము లేని మైండ్ ఇలా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. దీని నుంచి మన మనస్సుని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అలాంటి ఒక తలంపు, ఒక మనస్సు నీలో ఉంటాయి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. రెండవది ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, వాక్యములు చెప్తున్నాం డబుల్ మైండ్. ఏంటి డబుల్ మైండ్? రైల్వే ట్రాక్ లాగా రెండు తలంపులు, రెండు ఆలోచనలు ఇలా ముందుకు వెళ్తూనే ఉన్నాయి. రైల్వే ట్రాక్ ప్రత్యేకత ఏంటి? అది ఎప్పుడు కలవదు. మీ రైల్వే ట్రాక్ ట్రైన్ పోతా ఉంటే మీరు చూసి ఉండవచ్చు, రైల్వే ట్రాక్ ఎప్పుడు కూడా డబుల్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి బిడ్డలారా, అది ఎప్పుడు కలవదు. అలాగే డబుల్ మైండ్ ఉన్న మనిషి ఏంటంటే 2 పడవలు కాలు పెట్టేవాళ్ళుగా ఉంటారు. 2 పడవలు కాలు పెడితే ఏమవుతుంది? ఈ పడవలు అటు పోతాయి, నువ్వు నీళ్లు మునిగిపోతావు. డబుల్ మైండ్లో ఉన్న మనిషి బిడ్డలారా ఎప్పుడు కూడా ముందుకు వెళ్ళలేరు. ఎందుకు? వాక్యం పలుకుతున్నట్లుగా ఇరు ప్రక్కల లాగబడుతూ ఉంటాయి. ఇది ప్రాబ్లం. 2 ప్రక్కల రాగబడుతున్న మనిషికి ఒక గమ్యం ఉండదు. మీకు తెలుసు, మీ ఇంట్లో లేదా మీ పొలములో
ఎద్దులను గాని పశువులను గాని అరక్కలతో పొలం దున్నటానికి దాన్ని కాడిని కట్టి నడిపిస్తాయి. మనుషులు అటువంటి పశువులని ఎద్దులని వాడుకుంటారు. ఈ కాడి ఎందుకండి 2 జంతువుల మెడ మీద పెట్టి కట్టేస్తారు? ఎందుకంటే ఈ 2 జంతువులు ఒకటి అటు ఒకటి ఇటు పోకుండా 2 ఒకే మార్గంలో నడవటానికి ప్రియములారా ఈ కాడితో 2 జంతువులను కట్టి బంధించేస్తారన్నమాట. అప్పుడు మాత్రమే అది ఒక సైడ్ పోతుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అని రైతు అనుకుంటున్నారో అక్కడికి ఈ జంతువుల్ని నడిపించగలుగుతూ ఉంటానమాట. ప్రియములారా, మనిషి మనసు ఎప్పుడైతే డబుల్ మైండ్ ఉంటుందో 2 రకాల ఆలోచనలు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ మనిషికి ఉన్న బలం, ఆ మనిషికి ఉన్న శక్తి ఇరు పక్కన రాకబడుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏముండదు, 2 కలిసి ఒక దగ్గర నడిపించేది లేదు. అందువలన ఎప్పుడు కూడా కన్ఫ్యూషన్లే ఒక వ్యక్తి ముందుకు వెళ్తారంట. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఒక చిన్న కథ ఉందండి. ఈ చిన్న కథ ఏంటంటే, మీరు అడవిలో చూసి ఉండవచ్చు, 100 కాళ్ళతో మెల్లమెల్లగా ఇలా నడుస్తున్నటువంటి ఇంగ్లీష్ దాన్ని సెంట్రిపెట్ అంటారు. తెలుగులో ఏ పేరు నాకు తెలియదు, ఇంగ్లీష్లో దాన్ని సెంట్రిపెట్ అంటారు. మీరు చూసి ఉండవచ్చు, ఇంత పొడుగు ఉంటుంది, 100 కాళ్ళు ఉన్నాయి. ఈ గుడ్స్ ట్రైన్ లాగా మెల్లగా పోతూనే ఉంటాయి. ప్రియములారా, దేవుడు ఈ సెంట్రిపెట్ని సృష్టించినప్పుడు అవి ఇలా మెల్లగా పోయేది కాదంట, ఫాస్ట్గా పోయేదంట. ఇలా ఫాస్ట్గా పోతున్నటువంటి ఈ సెంట్రిపెట్ని ఒక నక్క చూసిందంట. ఒక నక్క చూసి ఏమడిగింది? నక్క చెప్పిందంట, అరే సెంట్రిపెట్టు చూడు, నాకు 4 కాళ్ళే ఉన్నాయి, నాకు 4 కాళ్ళు ఉన్నాయి. ఈ 4 కాళ్ళు ఉన్నప్పటికైనా ఏది ముందు పెట్టాలి ఏది వెనక పెట్టాలి అని నాకే కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు. నీవు ఈ 100 కాళ్ళతో ఎలా ఇంత ఫాస్ట్గా వెళ్తావు అని నక్క ఒక రాయి వేసిందంట. ఈ నక్క రాయి వేసినప్పుడు ఈ రాయి ఎక్కడ తగిలింది? ఈ సెంట్రిపెట్ మనసులో తగిలింది. సెంట్రిపెట్కి ఎప్పటి వరకు ఏ ఆలోచన కలగలేదు, అరే నాకు 100 కాళ్ళు ఉన్నాయా, అయినా సరే నేను ఇంత ఫాస్ట్ పోతున్నానా? దేవుడు సృష్టించిన జంతువులన్నిటిలో ఎక్కువ కాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఒక జీవి ఈ సెంట్రిపెట్. ఎప్పుడైతే నక్క ఈ ప్రశ్న అడిగిందో, నక్క ఒక రాయి వేసిందో, అప్పుడు ఈ సెంట్రిపెట్ ఆగి ఆలోచన ప్రారంభించిందంట. ఏమి ఆలోచన? అరే నాకు 100 కాళ్ళు ఉన్నాయా, ఈ 100 కాళ్ళు ఏది ముందు పెట్టాలి ఏది వెనక పెట్టాలి అని సెంట్రిపెట్ ఈ కాళ్ళ గురించి తలంచుకుంటూ ఆలోచిస్తూ అది ఫాస్ట్గా పరిగెత్తలేక నడవలేక అది మెల్లగా స్లోగా ఆలోచించి ఒక్కొక్క కాలు ముందుకు పడుతుందంట. ఇది ఒక కథ కావచ్చు ప్రియులారా, కానీ ఇందులో ఒక అర్థం ఉంది. ఎందుకు తెలుసా? కొంతమంది ప్రియులారా కావాలని రాయేస్తారు, కావాలని నీ మనసులో లేనిపోని ఆలోచన కలిగిస్తాడు. ఒక రాయి వేస్తే ఆ రాయి తగిలిందనుకోండి, నీవు మెల్లగా అది పట్టుకుని ఆలోచన స్టార్ట్ చేస్తాడు. నీ తలంపులని అటు ఇటు మార్చేస్తాయి. అందులో ఏమవుతుంది? డబుల్ మైండ్. అమ్మ నాన్న చెప్పింది కరెక్టా, ఫ్రెండ్స్ చెప్పింది కరెక్టా, భార్య చెప్పింది కరెక్టా, లేదా అత్తమ్మ చెప్పింది కరెక్టా, భర్త చెప్పింది కరెక్టా, మామయ్య చెప్పింది కరెక్టా, అక్క చెప్పింది కరెక్టా, చెల్లి చెప్పింది కరెక్టా, బయట మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు కరెక్టా, ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు కరెక్టా? ఇలా డబుల్ మైండ్లో మనుషులు ఉంటారు. ఈ డబుల్ మైండ్ గురించి ఈరోజు పరిశుద్ధమైనటువంటి మొదటి పూట మనం విన్నాం. ఏమని చూసుకుంటామా? యాకోబు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయంలో 5, 6, 7, 8 ఈ 4 వచనం ఒకసారి మనం విందాం బిడ్డలారా. అక్కడ ఈ మైండ్ డబుల్గా ఉండే ఏమవుతుంది?
అది నిజంగా నిన్ను కరెక్ట్ ఒక మార్గానికి నడిపించేది కాదు. ఈ సెంటిపెట్ లాగా నక్క రాయేసినట్లుగా, నక్క ప్రశ్నించినట్లుగా ఆ రోజు నుంచి కూర్చొని తలంపులు ప్రారంభిస్తాయి. ఏది కరెక్టు, ఇది కన్ఫ్యూషన్. ఒకసారి యాకోబు రాసిన పత్రిక వింటామా? 1వ అధ్యాయము 5, 6, 7, 8 వచనాలు. కానీ మీలో ఎవరికైనను వివేకము కొరతగా ఉన్న ఎడల అతడు దేవుణ్ణి అడగవలను. నీకు వివేకం తక్కువ ఉంటే ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలని నీకు తెలియకపోతే దేవుని వివేకం కోసం అడగాలి. ముందుకు ఆయన దానిని ప్రసాదించును. నీ వివేకం కోసం అడిగితే దేవుడు దాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. ప్రియులారా, అనేక మందికి వివేకం తక్కువ ఉంటుంది. వివేకం తక్కువ. ఇంకా ముందుకు విందామా? దేవుడు ఎవరిని గద్దింపక అందరకు ఉదారముగా అనుగ్రహించును కదా. కాని అతడు విశ్వాసముతో అడగవలెను, ఏ మాత్రమును అనుమానింపరాదు. అనుమానించువాడు గాలిచే అటునిటు కొట్టుకును సముద్రం తరంగం వంటివాడు. అట్టివాడు ప్రభువు నుండి ఏమైనా పొందగలనని తలంపరాదు. వాడు దిమానస్కుడు, చాపల చిత్తుడు, వానికి ఏ పని యందును స్థిరత్వం ఉండదు. వాడు ద్విమనస్కుడు. ద్విమనస్కుడు అంటే 2 రకాల మనస్సు కలిగి ఉన్నవాడు. తర్వాత వాక్యం ఏముంటుంది? ద్విమనస్కుడు తర్వాత చాపల చిత్తుడు. ఆ చాపల చిత్తుడు అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ముందుకు, వానికి ఏ పని యందును స్థిరత్వం ఉండదు. ఏ పని యందును స్థిరత్వం ఉండదు. ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తాడు, అది వదిలిపెట్టి ఇంకొకటికి వెళ్తాడు, అది వదిలిపెట్టి ఇంకొకటికి వెళ్తాడు. సంబంధాలు మార్చుకుంటాడు, ఫ్రెండ్షిప్ మార్చుకుంటాడు, పనులు మార్చుకుంటాడు. దేన్ని కూడా స్థిరంగా ఉండి చేసే ఒక మనసు బిడ్డలారా అటువంటి వాళ్ళకి ఉండదు. ఇది యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం. దేవుని విషయములో, దేవుని సేవలో కూడా ఇదే మార్గం ప్రియబిడ్డలారా. మీకు తెలుసు, పరిశుద్ధ గ్రంథములో రాజుల 1వ గ్రంథం 18వ అధ్యాయము 21వ వచనములో ఏలియా ప్రవక్త కార్మెల్ కొండ మీదకి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరినీ ప్రోగు చేశారు. ఆహాబు రాజుని కూడా పిలిచాడు. బాల్ ప్రవక్తలందరినీ పిలిచారు. దేనికి? మీరు ఎన్నాళ్ళు 2 పడవలో కాళ్ళు బట్టి ప్రయాణం చేస్తారు, మీరు ఎన్నాళ్ళు ద్విమనస్కులుగా ఉండి మీరు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు. బాల్ దేవుడు నిజమైన దేవుడు అయితే బాల్ దేవుణ్ణి ఆరాధించు. యావే దేవుడు నిజమైన దేవుడు అయితే ఆ దేవుని ఆరాధించు. ఈ రోజు ఈ కార్మెల్ కొండ మీద నిజమైన దేవుడు ఎవడు నేను నిరూపిస్తానని చెప్పి ప్రియులారా, ఏలియా ప్రవక్త మనకు తెలుసు, బలి వస్తువును కోసి బలిపీఠం మీద పెట్టి ఆయన చేతులు విప్పి సైన్యములకు అధిపతిన దేవుణ్ణి పిలిచి ప్రార్థించినప్పుడు నిప్పు అందించకుండానే పరలోకము నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి ఏలియా ప్రవక్త బలిని దేవుడు అంగీకరించాడు. బలి వస్తువులను దహింపచేసింది. వాక్యములో ఉంటుంది, అగ్ని నీళ్లను కూడా నాకేసింది అని వాక్యములో ఉంటుంది. ఏలియా ప్రవక్త కార్మెల్ కొండ మీద ఆ రోజు చేసినటువంటి ఆ బలి ద్వారా ద్విమనస్కులైనటువంటి 2 రకాల మనసులో ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలని, ఆహాబు రాజుతో సహా అందరినీ ద్విమనస్కులుగా ఉన్నవారిని ఏక మనస్సు కలిగిన వారిగా మార్చాడు. ప్రియులారా, ఇది మన దైనందిన జీవితములో మనకి ఎంతో అవసరమై ఉన్నది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చెప్పండి, దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరు, మీ గర్భఫలమగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మూడవ మైండ్ అంటే ప్రియబిడ్డలారా, డౌటింగ్ మైండ్ అంటారు. డౌటింగ్ మైండ్. డౌటింగ్ మైండ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా అనుమానం, ఎప్పుడు కూడా సందేహం. సందేహించువాడు, అనుమానం ఎప్పుడు కలిగి ఉన్నవాడు కూడా ప్రియబిడ్డలారా స్థిరంగా
మనం ఇందాక వాక్యములు ఆనగించినట్లుగా నీ జీవిత గదిని సరిగానే ముందుకు నడిపించలేవు. ఎందుకంటే ఏ సంబంధము స్థిరపడాలన్నా, ఏ ఒక పనిలో మనము ఎదగాలన్నా, జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించాలన్న ప్రియబిళ్ళారా, సందేహం దూరం అవ్వాలి, అనుమానం దూరం అవ్వాలి. అనుమానం మనస్సులో ఉన్నంత వరకు, సందేహం మనస్సులో ఉన్నంత వరకు ప్రియబిళ్ళారా ఏముండదు? కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు, ధైర్యం ఉండదు, నమ్మకం ఉండదు అని మాట. నమ్మకం లేని వాడు ప్రియబిళ్ళారా జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించలేరు. ప్రియబిళ్ళారా, నువ్వు ఒక ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కేవనుకోండి, ఏ నమ్మకంతో బస్ ఎక్కి కూర్చుంటావు? ఈ బండి నడిపిస్తున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్ నన్ను సురక్షితంగా నా గమ్యస్థానానికి తీసుకెళ్తాడని నమ్మకం ఉంది కాబట్టే కదా బస్సుకి కూర్చుంటావు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వము కరోనా మహమ్మారి అన్ని అయిపోయినట్లే మొత్తం వదిలేశాడు. ట్రైన్లు, బస్సులు, ఆర్టీసీ బస్సులు అన్ని జీవితం సాధారణంగా అయిపోయినట్లే ఇప్పుడు మనిషి తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఫ్లైట్లో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు, టికెట్ బుక్ చేస్తున్నప్పుడు, ఫ్లైట్ ఎక్కి కూర్చున్నప్పుడు, సీట్ బెల్ట్ కట్టేటప్పుడు ఏమనుకుంటాడు? ఈ ఫ్లైట్ నడిపిస్తున్న ఇద్దరు పైలట్లు ముందు కూర్చుంటే వీళ్ళు సురక్షితంగా ఈ ఫ్లైట్ని తీసుకుని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నా గమ్యస్థానానికి సురక్షితంగా ల్యాండ్ అవుతూ ఉంది అని నమ్మకం ఉంది కాబట్టి కదా ఫ్లైట్ ఎక్కి కూర్చుంటారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నీవు జీవిత యాత్రలో కూడా ఇటువంటి ఒక సందేహము, అనుమానము లేకుండా జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తేనే నీ జీవన గతికి ఆధారమైనటువంటి ఈ ముఖ్యమైనటువంటి కార్యము నీలో జరుగుతూ ఉన్నది. ఇప్పుడు గమనించండి, ఒక ఉదాహరణ నేను బైబిల్ తీసుకొస్తాను. మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయంలో ప్రియబిళ్ళారా యేసుక్రీస్తు నీటిపై నడుస్తూ ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు నీటిపై నడుస్తూ ఉండగా భూతమేమో అని అపోస్తులు, శిష్యులు భయపడ్డారు. ప్రభు చెప్తున్నాడు, ఇది భూతం కాదు, నేనే కదా, ఎందుకు భయపడ్డావు అల్ప విశ్వాసి అని వారిని అడిగినప్పుడు పేతురు వెంటనే స్పందించాడు. ఏమని? ప్రభువా, అది నువ్వైతే నీటి మీద నడుచుకుని నీ దగ్గరికి రమ్మని నాకు కూడా ఆజ్ఞ ఇవ్వు. ప్రభు చెప్పాడు, కమ్, రండి. ప్రభు చెప్పిన మాట విని పేతురు పడవ దిగి నీటి మీద నడుచుకుంటూ యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చాడు. కొంత దూరం పడవ నుండి యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి నడుచుకుంటూ వచ్చినటువంటి పేతురు ఆయన గురి, ఆయన శ్రద్ధ, ఆయన లక్ష్యం యేసుక్రీస్తు నుంచి మరలి ఆయన చుట్టూ వీస్తూ ఉన్నటువంటి గాలిని, అలను, నీటిని అన్ని చూశాడు. ఒకవైపు యేసుక్రీస్తు ముందున్నాడు, రండి అని చెప్పి పిలిచినటువంటి యేసుక్రీస్తు, మరొకవైపు ఆయన మనసులో ఏం కలిగింది? ఈ గాలిని చూస్తూ ఉన్నాడు, నీటిని చూస్తూ ఉన్నాడు, ఆ అంతకాలను చూస్తూ ఆయన భయపడ్డాడు. ఎప్పుడైతే పేతురు భయపడ్డాడో, ఎప్పుడైతే అనుమానం కలిగిందో, ఎప్పుడైతే ఆయనకి డౌట్ కలిగిందో, సందేహం కలిగిందో, అరే నేనేంటి నీటి మీద నడుస్తూ ఉన్నానా, వెంటనే ఆయన మునిగిపోతూ ఉన్నాడు. వాక్యం పలుకుతుంది 31వ వచనములో యేసుకు చేయి చాచి పేతుని పట్టుకున్నాడు. వింటామా? 31వ వచనం బిడ్డలారా, అక్కడ చక్కగా యేసుకు మాట అంటున్నాడు. వెంటనే ప్రభువు చెయ్యి చాచి పట్టుకుని అల్ప విశ్వాసి నువ్వు ఎలా సందేహించితివి? ప్రియులరా, సందేహం కలగనంత వరకు పేతురు ధైర్యంగా తనకి అసాధ్యమైనటువంటి ఒక పని చేశాడు. మనిషికి అసాధ్యమైనటువంటి ఒక పని నీటి మీద నడవటం. కానీ ఆయన మైండ్ యేసుక్రీస్తు అందు ఫిక్స్ అయి ఉన్నప్పుడు, డౌట్ లేనప్పుడు, సందేహం లేనప్పుడు యేసుక్రీస్తు నమ్మకముతో ఆయన పడవ దిగి నడిచాడు. కానీ ఎప్పుడైతే సందేహం వచ్చిందో, అనుమానాలు వచ్చాయి, ఎప్పుడులారా ఆయన నీటిలో మునిగిపోయాడు. ప్రియులారా, మానవ జీవితము కూడా ఇలాగనే ఉంటుంది. సందేహము, అనుమానాలతో జీవితం ముందుకు మీరు నడిపించలేరు.
సందేహాలను దూరం చేయండి, అనుమానాలను దూరం చేయండి బిడ్డలారా. కాన్ఫిడెన్స్, నమ్మకాన్ని మనసులో మీరు పెట్టుకోండి, బలపరచండి. అప్పుడు మాత్రమే నీ జీవిత గదికి వేగం వస్తూ ఉంటుంది, నీ జీవితానికి ఒక ఊపు వస్తూ ఉంటుంది. ధైర్యంతో, కాన్ఫిడెన్స్ ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నటువంటి ఒక శక్తి ప్రియులారా దానివల్ల వస్తూ ఉంది అన్నమాట. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నాలుగవది బిడ్డలారా, చివరిది ఏంటంటే వరింగ్ మైండ్. వరింగ్ మైండ్ అంటే చింతలు, చీకులు, విచారములు, ఆలోచనలు. ఒక మనిషి జీవిత గతిని సరైనటువంటి మార్గంలో నడిపించడానికి పెద్దగా అడ్డగోడలుగా ఉన్నటువంటి కార్యాలే ఒక మనిషి మనసులో నడుస్తున్నటువంటి రణభూమిలో, యుద్ధ భూమిలో, బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ నడుస్తున్నటువంటి కార్యాలే ఈ చింతలు, చీకులు, బాధలు, వేదనలు. ఇవి అన్ని కూడా ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు? మనుషులు మనసులో పెట్టుకుంటారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇవి అన్ని ఎలా నడుస్తున్న ప్రియబిడ్డలారా? మనిషికి ఉన్న ధైర్యం తీసేస్తూ ఉంటుంది, ధైర్యం కోల్పోతుంటాం మనుషులు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పరిశుద్ధ గ్రంథములో బిడ్డలారా, రాజుల 2వ దినచర్యలో 20వ అధ్యాయము 12వ వచనములో ఒక వాక్యం ఉంటుంది. అదేంటంటే, మీకు తెలుసు, యెహోషాఫాతు అనేటువంటి ఒక రాజు ఉన్నాడు. ఆయన దేవుని నమ్మినవాడు, దేవభక్తుడు, అనేకమైనటువంటి గొప్ప కార్యములు దేవుని ఆత్మ నడిపింపుతో చేసిన వాడై, ఒకవైపు దేవుడు ఉన్నాడని, ఆయన నడిపింపు ఉంది అని దేవుని మార్గములు నడుస్తున్నటువంటి ఈ మనిషి ఎప్పుడైతే శత్రురాజు యుద్ధం చేయటానికి వస్తూ ఉన్నాడని వార్త విన్నాడో, యెహోషాఫాతు, ఆయనతో పడినటువంటి యూదా దేశమంతా కూడా భయపడి, భయభ్రాంతులై, విచారముతో, చింతలో ఉండిపోయినట్లుగా వాక్యమంటూ ఉన్నాం. 12వ వచనం విందామా? అదే కాలమున బాబోలోనియా రాజును బలాదాను కుమారుడు యెరోదోగాల్పద్దాన్ ఇజ్గియా రాజు జబ్బుపడినని విని అతనికి ఒక లేఖను రాసి బహుమతిని పంపెను. నెక్స్ట్ వచనం కూడా. ఇజ్గియా ఆనందంతో ఆ రాజు దూతలను ఆహ్వానించి వారికి తన కోశాగారం మందలి వెండి బంగారములను, సుగంధ ద్రవ్యములను, పరిమళ తైలములను, రక్షణ ఆయుధములను చూపించెను. తన ప్రసాదమును గాని రాజ్యమును గాని ఇజ్గియా వారికి చూపింపమని వస్తువు లేదు. ఇంతటి మహాసైన్యము మా మీదికి రాగా మాకు వారు నెదుర్కొనే సత్తావు లేదు. మాకేమి చేయవలెనో కూడా తోచుట లేదు. మేము నిన్ను నమ్ముకుంటేమి కనుక నీవే వారిని శిక్షింపమని మొరపెట్టెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియములారా, యెహోషాఫాతు, ఆయన సైన్యము, అలాగే ప్రజలందరూ కూడా భయపడ్డారు. ఇలా వరి అవుతున్నప్పుడు గమనించండి, ఆయనకి ఏ ధైర్యం కలిగింది? కేవలం ఆయన ఆధారపడుతున్న దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు. దేవాలయానికి వెళ్ళి సరాసరి ప్రభు సన్నిధిలో మోకరించి ఆ లెటర్ అక్కడ పెట్టి ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రభువా, నువ్వే మాకు ఆధారం. ఈ శత్రురాజుని ఎదుర్కొన్నటువంటి స్తోమత నాకు లేదు, ధైర్యం నాకు లేదు, సైన్య బలం నాకు లేదు. నువ్వే మా పక్షమున పోరాడు, నువ్వే చెయ్యి, మేమేం చేయలేం. ప్రియులారా, ఇలాంటి వరీస్లో, ఇటువంటి చింతలు, చీకులు ఉన్నప్పుడు మనకి మనస్సుకి శక్తి, బలము రావాలంటే దేవునిపై ఆధారపడాలి. అందుకే పరిశుద్ధాత్మ ఇస్తూ ఉంటుంది మనకి ఈ యొక్క కృప. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన 1 పేతురు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము మనము 6-7 చదివితే, 1 పేతురు 5వ అధ్యాయము 6-7 వచనాలలో వాక్యం పలుకుతుందంటే, నీ మనస్సులో ఏ చిందులున్నా, ఏ చీకున్నా బిడ్డలారా, ఏ బాధలున్నా, ఎటువంటి వరీస్ నీకుండా అవి అన్నీ కూడా యేసు క్రీస్తుపై మోపండి, ఆయనపై మోపండి. ఆయన నిన్ను గురించి ఆయన విచారిస్తాడు, నిన్ను గురించి ఆలోచిస్తాడు, నీ సంగతులెల్లా ఆయన చూసుకున్నాడని వాక్యం పలుకుతుంది. విందామా?
శక్తివంతమగు దేవుని హస్తమునకు శక్తివంతమైన దేవుని హస్తమునకు వినమ్రులు కండు యుక్త సమయమున ఆయన మిమ్ము ఉద్ధరించును, ఆయన నిన్ను ఉద్ధరించును, ఆయన మిమ్మును గూర్చి ఆయన నిన్ను గురించి శ్రద్ధ వహించును కనుక మీ విచారములన్నీ ఆయనపై మోపుడు. బిడ్డలారా, ఇంటి విషయము గాని, ఇంటి పనుల విషయమును గాని, పిల్లల వివాహం విషయము కానీ, నీ బిజినెస్ విషయం కానీ, వ్యాపారం విషయం కానీ, నీవు చేస్తున్న అన్నిటిపై ప్రియబిడ్డలారా దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది అని బిడ్డలారా ఒక నమ్మకం కలగాలి, ఒక విశ్వాసం కలగాలి. ఆయనకి తొలవకుండా నా జీవితములో ఏది సంభవించదు, ఏది జరగదన్నటువంటి ఒక నమ్మకం కలగాలి. ఇది ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా ఆయన నిన్ను గురించి శ్రద్ధ వహించు నీ వాక్యం పలుకుతుంది. నీ విచారములు, నీ చింతలన్నీ ఆయనకి మోపండి, ఆయనకి సమర్పించండి. నిన్ను గురించి శ్రద్ధ వహించే ఒక దేవుడు ఉన్నాడని. ప్రియబిడ్డలారా నీ కోసం ప్రణాళికలు ఏర్పరచు దేవుడు ఉన్నాడని ఒక విశ్వాసం, ఒక నమ్మకం పెట్టుకుంటే ప్రియబిడ్డలారా ఈ వరీస్ లేకుండా మన జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించగలుగుతారు. నేను ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉన్నాను. గమనించండి, నేను 4 రకాల మానసిక వ్యాపారం గురించి చెప్పాను. 4 kinds of mental works and activities. మొదట నేను చెప్పాను ఏమని, అన్స్టేబుల్ మైండ్ అంటే స్థిరత్వము లేని మైండ్లో నడుస్తున్నటువంటి పోరాటం. నేను రెండవది చెప్పాను ఏమిటి పిల్లరా, డబుల్ మైండ్ అనగా ద్వి మైండ్ అంటారు. 2 పడవలో కాలుపెట్టినటువంటి మానసిక వ్యాపారం. మూడోది నేను చెప్పాను పిల్లరా, డౌటింగ్ మైండ్. అదేంటంటే అనుమానం, సందేహము కలిగి అటు ఇటు లేకుండా మారుతున్నట్టు ఒక పరిస్థితి. ప్రియబిడ్డలారా చివరిది ఏంటంటే వరింగ్ మైండ్, చిందులు చీకుతో ఉన్నటువంటి ఒక మైండ్. అందువలన దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే స్థిరమైన మనస్తత్వమును, స్థిరమైనటువంటి బుద్ధిని, స్థిరమైనటువంటి ఆలోచనను మనకు కలిగించేది ఆత్మదేవుడే. ఒక నిమిషం స్థిరములు వంచి నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన బిడ్డల కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. స్థిరమైన మనస్తత్వము ఈ బిడ్డలకు అనుగ్రహించండి. దైవ జ్ఞానముతో మమ్మల్ని నడిపించండి. నీపై అన్ని వేళ ఆధారపడి జీవించే కృపను మాకు దయచేయండి ప్రభువా. మా మనస్సు అనేటువంటి రుణభూమిలో, యుద్ధ భూమిలో రోజు యుద్ధం జరుగుతూ ఉండగా, మేము పోరాడుతూ ఉండగా, యుద్ధం చేస్తూ ఉండగా, నా శక్తి సరిపోదు కనుక, నా బలం సరిపోదు కనుక, నా జ్ఞానం సరిపోదు కనుక, నా మానసిక బలం సరిపోదు కనుక, నీ శక్తి, నీ బలం, నీ జ్ఞానం, మీ నడిపింపు మాకు దయచేయండి. జ్ఞానమిచ్చువాడా, బుద్ధిని, తెలివితేటలను మాకు అనుగ్రహించువాడా, నీపై ఆధారపడిన బిడ్డలని చేయబడవక్క వారి విషయంలో శ్రద్ధ వహించి వారిని చేయబడి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. సైతానుతోనూ, లోకముతోనూ, శరీరముతోనూ పోరాడుతున్న బిడ్డలకి ఎప్పుడు విజయం నీ యందు కలుగునుగాక, నీ ఆత్మయందు కలుగునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ప్రియలారా, అర్పణ సమయంలో మనం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అర్పణ వేళలో అప్పద్రాక్షసములతో పాటు మీరు మీ మనస్సును అర్పించండి. ఈ యుద్ధం యథావిధిగా కరెక్ట్గా జరగటానికి, నీ జీవన గతికి ఆధారమైనటువంటి ఆ మనసును అర్పించిన బిడ్డలారా దేవుడు స్థిరపరుస్తాడు, ఆయన బలపరుస్తాడు, ఆయన నడిపిస్తాడు. ఆమేన్, ఆమేన్. పొందినవన్నీ అర్పింతును. నా
సమర్పింతును నాకున్న సర్వం సంతోషమయమై సమర్పింతును ఆదరించి స్వీకరించు మా కానుక ఆదరించి స్వీకరించు మా దీన కానుక ఈ జీవితంలో నీ పొందినవన్నీ అర్పింతును సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనట్టులా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు మన పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి మన ప్రార్థనా సాయం కోరిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారందరి కొరకు ఈ బలిని మనం అర్పించి వారి కోసం ప్రార్థిస్తాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది ప్రతిరోజు ఉదయం మీ యొక్క జీవితము పరిశుద్ధ బలిభోజతో ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. మీ కార్యక్రమాలు దేవుని వాక్యముతో ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మీరు చేయబోయే పనులను మీ యొక్క బాధ్యతలన్నిటినీ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. మరి ముఖ్యంగా మన వాక్యములు ధ్యానించినట్లుగా యుద్ధ భూమి అయిన రణభూమి అయిన మీ మనస్సు, నీ మైండ్ దేవుని ఆత్మ అనుగ్రహించు సరైన జ్ఞానం, సరైనటువంటి బుద్ధి, సరైనటువంటి నిర్ణయాలతో ముందుకు నడిపించాలని ప్రభు సన్నదిలో నిశ్శబ్దంగా మీ మనస్సును సమర్పించండి. సన్నిగ్ధావస్థలో ఉండకుండా, సందేహము లేకుండా, ద్విమనస్సు లేకుండా, చిందులు చీకులు మనసులో పెట్టుకోకుండా, సందేహాలు కలగకుండా, స్థిరమైన మనస్సు లేకుండా మీలో ఎవరైనా ఉంటే వాటన్నిటినీ కూడా ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించి మీరు ప్రార్థన చేయండి. మన ప్రార్థనా సాయం కోరిన ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారందరినీ ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. దేవుని కరుణ కృప మీరందరూ పొందుకోవాలని ఆశిస్తూ ప్రార్థిస్తాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను నీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువున దేవ పావన పిత సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీ కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మీ కుమారుడిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా అంధకారములో పడిపోయిన మమ్మల్ని దేవుని అద్భుత వెలుగులోకి నడిపించును. ఆదిమ దంపతుల పాపం వలన మోయబడిన పరలోక రాజ్యం మా కొరకే మరలా తెరచును. ఆ కారణమున సృష్టి మిమ్ము ఎక్కువగా స్తుతించి సేవించుచున్నది. రక్షణ భాగ్యమునకు పాత్రలుగా వారందరికీ ప్రమాణికముగా మీ స్తుతి గానమును చేయుచున్నారు. ఏక హృదయముతో మీ భక్తులైన మేము విశ్వాసముతో నిరంతరము నేను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసన్న, ప్రభువు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసన్న. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ మనకు స్థిరమైన బుద్ధిని, జ్ఞానమును, మంచి ఆలోచన కలిగి నడిపించాలని ఈ నడు పూజలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం గురువులు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా నాతో కలిసి మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా
పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఏ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఆ విధముగని భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము ఈ అప్పమును భుజించినప్పుడల్లా ఈ పాత్రము నుండి పానము చేయనప్పుడల్లా నీవు మరలా వచ్చే వరకు నీ మరణమును చాటిదము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తుల పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి ఈ బలిని అర్పించటానికి మమ్మందరిని పాత్రగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించి స్థిరమైన బుద్ధిని, జ్ఞానమును, మంచి ఆలోచనను, మంచి బుద్ధిని ప్రసాదించి నీ మార్గములో నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకును. ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పూలా ఆంతనీ అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠగన్యులను, నీ సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును, ఆత్మయందును, అభిషేకమందును నడిపించండి. ఉత్థానమగుదమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకును. ప్రభు, మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన వారందరి ఆత్మలను
నిత్య విశ్రాంతికి నీ సన్నదికి చేర్చుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఉద్ధరించే స్థలములో ఉన్న ఆత్మలపై కనికరించండి, వారిని మీ దివ్య ప్రకాశానికి వారసులుగా చేయండి. చనిపోయిన మా అమ్మ నాన్నలను, ఈ బలిలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలందరి కుటుంబాలు చనిపోయిన ఒక్కొక్కరికి ఆ నిత్య విశ్రాంతిని దయచేయండి ప్రభువా. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన వారి తలంపులను కోరికలను దయతో ఆలగించి వారిని దీవించండి ప్రభువా. ఆర్థిక ఇబ్బందులలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్యని విజయవంతంగా నడిపించడానికి అనేక మంది కోసం ప్రార్థిస్తున్న 850 మంది మధ్యస్థ ప్రార్థన టీం మెంబర్స్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వర పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమైయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామము పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అనుదిన ఆహారము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడులని మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహం వలన మమ్మల్ని పాపము నుండి, ద్విమనస్సు నుండి, సందేహ మనస్సు నుండి, స్థిరత్వము లేని మనస్సు నుండి, చింతలు చీకులు నుండి పూర్తిగా విడిపించి సకల సైతాను బంధకాల నుండి, రణభూమి నుండి విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసుకుచున్నాను అని మీ అపోసత వచ్చించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపగా ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును భక్తి కార్యమును కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని సమాధానం అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడు మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము తెలుపుకొందుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో నీటిలో మునుగుతున్న పేతురును చేయి చాచి పట్టుకొని, అల్ప విశ్వాసి ఎందుకు సందేహించిదివి అని అడిగిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్.
మధురమైనది విందు. జుంటి తేనె మధురము కన్నా మధురమైనది విందు. పువ్వులోని వాసన కన్నా సుమధురమైనది విందు. స్వీకరింపగరారండి, ఆరగింపగరారండి. స్వీకరింపగరారండి, ఆరగింపగరారండి. బలమును వసగిడి ఈ విందు, బ్రతుకును మార్చిడి ఈ విందు. బలమును వసగిడి విందు, బ్రతుకును మార్చిడి విందు. చుంటి తీని మధురము కన్నా మధురమైనది విందు. పువ్వులోని వాసన కన్నా సుమధురమైనది విందు. ప్రియబిడ్డలారా, నవంబర్ నెల, డిసెంబర్ నెల తెలుగు ధ్యాన వడకము వచ్చే వారం 22వ తారీఖు సోమవారం నుండి 26వ తారీఖు శుక్రవారం వరకు ఈ ఛానల్లో మేము మీకోసం నడిపించబోతున్నాం. ఈ ధ్యాన వడకము ఆగమన కాల ప్రిపరేషన్ తెలుగు ధ్యాన వడకంగా నడిపించబోతున్నాం. 3 అంశాలని మనం ఈ ధ్యాన వడకము ధ్యానించబోతున్నాం. 1, యేసు క్రీస్తు యొక్క జననము, ఆగమన కాల అంశము. 2వది 2021వ సంవత్సరము సమాప్తం అవబోతూ ఉంటుంది, ఒక కృతజ్ఞత ధ్యాన వడకంగా. 3వదిగా 2022లో మనం అడుగుపెట్టబోతూ ఉన్నాం. ఈ 3 అంశాలను మనము ఈ నెల తెలుగు ధ్యాన వడకములో ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. అందువలన ఈ ధ్యాన వడక సందేశాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి, మీ కాంటాక్ట్స్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మీరు పంపించండి బిడ్డలారా. ఒక చిన్న పని, 10 మందికి ఈ ధ్యాన వడక సందేశం మీరు ఫార్వర్డ్ చేయటం. బిడ్డలారా, ఎన్నో కుటుంబాలు, ఎంతో మంది ఆత్మలు మీరు సంపాదించుకుంటారు. ఎక్కడ తెలుగు ధ్యాన వడక మనకి లేదు, ధ్యాన వడక కేంద్రాలు ఇంకా తెరవబడలేదు. అందువలన మనకి ఈ ఆన్లైన్ రిట్రీట్ ఎంతో దీవెనగా, ఆశీర్వాదంగా దేవుడు మారుస్తాడు. అందువలన మీరు ఈ ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేయటానికి మీరు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కరు ముందుకు రండి బిడ్డలారా. దేవుడు మిమ్మల్ని ఎన్నో విధాలుగా దీవించి ఉన్నారు. ఒక్కొక్క రోజు మీరు స్పాన్సర్ చేస్తే మీ స్పాన్సర్షిప్ వలన లోకవ్యాప్తంగా ఒక ధ్యాన వడకం 1,00,000 కంటే ఎక్కువగా పైన మంది కుటుంబాలలో వారి ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్నారు. ఎంత గొప్ప కార్యం చూడండి. మాకు మీ స్పాన్సర్షిప్ ఒక ప్రోత్సాహనం. అలాగే ఈ ధ్యాన వడకం కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి బిడ్డలారా. మీ ప్రార్థన ధ్యాన వడకం నడిపిస్తున్న వారికి బలం, పాల్గొంటున్న వారికి ఆత్మీయ ప్రభావం, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం. అందువలన ప్రతిరోజు మీరు ఈ ధ్యాన వడకం కోసం ప్రార్థించండి. మా 4,500 కుటుంబాలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్న 24 hours రౌండ్ ద క్లాక్ మీరు కూడా వారితో కలిసి ప్రార్థన చేయాలి అని కోరుకుంటే ఈ నంబర్లు మీరు సంప్రదించండి. మా టీం మెంబర్స్ మీకు ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేయటానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తారు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక. అలాగే బిడ్డలారా, ఇంకొక అనౌన్స్మెంట్. అదేంటంటే, ఏలూరు మెత్రాసనములో మనం ప్రారంభించబోయే నూతన ధ్యాన వడక ఆడియో వీడియో ప్రజెంటేషన్ ఇంజనీర్, ఆర్కిటెక్ట్స్ తయారు చేసి ఇప్పుడు మేము ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు అందించాం. ఏలూరులో కట్టబోయే ధ్యాన వడక మందిరం ఎలా ఉంది అని ఈ ఆడియో వీడియో ప్రజెంటేషన్ ద్వారా మీకు అర్థమవుతుంది. బిడ్డలారా, ఈ ధ్యాన వడక మందిరం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక ఆత్మీయ పవర్ హౌస్గా మారాలి. కాథలిక శ్రీ సభలో దేవుని వాక్యానికి ఒక పునాదిగా మారాలి. ఆంధ్ర రాష్ట్రములో దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేక ఒక ప్రభావంగా మారాలి. అందువలన ఈ సందేశాన్ని వింటూ ఉండిన మిమ్మల్ని, అలాగే లోకవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి తెలుగు ప్రజలందరినీ నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. బిడ్డలారా, ఈ ధ్యాన వడకం మీ రాష్ట్రములో నిర్మించబోతూ ముందు ఉన్నాం. ఈ ధ్యాన వడక కేంద్రం మీకోసం దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. అందువలన లోకవ్యాప్తంగా
ఎన్నెన్నో దేశాలలో, రాష్ట్రాలలో పనిచేస్తూ, సేవ చేస్తూ, ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నటువంటి మీరు ఉదార మనస్సు కలిగి మీ రాష్ట్రములో ఒక మంచి తెలుగు ధ్యాన వడక మందిరం నిర్మించటానికి మీరు సహాయం చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. బిడ్డలారా, ఇది 15 కోట్ల ప్రాజెక్ట్. దానికి కావలసినటువంటి ధనము మీ చేతిలో ఉంది. దేవుడు అవి అన్నీ సమకరించి బిడ్డలారా ఒక మందిరం నిర్మిస్తాడని నాకు నమ్మకం ఉంది. కొంతమంది అడిగారు, ఫాదర్ గారండి, ఒక గుడి కట్టడానికి ఎంత అవుతుంది, బలిపీఠం కట్టడానికి ఎంత అవుతుంది, ఒక రూమ్ స్పాన్సర్ చేయాలంటే ఎంత అవుతుంది సామి అని మీరు ఆల్రెడీ అడుగుతూ ఉన్నారు. చాలా సంతోషం. బిడ్డలారా, ఇంజనీర్తో నేను ఈ 15 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ని ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ కోసం, ఒక్కొక్క రూమ్ కోసం, ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న కట్టడాల కోసం ఎంత అవుతుంది అండ్ డీటెయిల్స్ నేను కనుక్కుంటాను. తర్వాత మీకు యూట్యూబ్లో, వాట్సాప్ల ద్వారా మీకు అందచేస్తాను. మీకు సాధ్యమైనంత సహాయం బిడ్డలారా మీరు ఏలూరు ధ్యాన వడకానికి పంపిస్తే ఆ మందిరం నీ నామం కట్టబడుతూ ఉంటుంది. మనుషులు వస్తారు పోతారండి, కానీ దేవుని మందిరం నిలబడుతూ ఉంటుంది. అది అనేక మందికి రక్షణ మార్గం తెరుస్తూ ఉంటుంది. అనేక మంది ఆత్మలను దేవుని వైపు నడిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎన్నో కుటుంబాలను అది నిర్మిస్తూ ఉంది. అందువలన మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మనం కలిసి ఆంధ్ర రాష్ట్రములో ఏలూరు మేత్రాశ్రములో ఈ ధ్యాన వడక మందిరాన్ని నిర్మిస్తాం. దేవుడు ఈ కార్యం విజయవంతంగా జరగాలని మేమందరం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి. 4 దిక్కు నుండి దేవుడు ధనమును సమాహరించి ఈ ధ్యాన వడకం ఆయన మహిమ కోసం కట్టాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. లేచి నిలబడతామా? చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం కోసం ప్రార్థించుదము. రక్షకుడవన మా యేసయ్య, నీ కల్వరి యాగబలిని జ్ఞాపకముంచుకుంటూ మేము నిర్వహించని పరిశుద్ధ బలి నీకు స్వీకార్యమగునుగాక. ఈ బలిలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలని స్థిరమైన మనస్సును, పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానమును, బుద్ధిని, వివేకమును అనుగ్రహించండి. రాబోయే తెలుగు వడకాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. దేవుని కరుణ కృప హేరాళముగా ఈ వడకములో పాల్గొన్న బిడ్డలందరి కుటుంబాల మీద కృంభరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మా ప్రార్థన టీం మెంబర్స్ని, మధ్యస్థ ప్రార్థన వీరులను బలపరచి, స్థిరపరచి కాపాడండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరి మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి ఆత్మ జ్ఞానముతో నడిపించునుగాక, ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియబిడ్డలారా, మరొకసారి మీ జ్ఞాపకార్థం రిమైండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. వచ్చే వారం 22వ తారీఖు నుండి 26వ తారీఖు వరకు ఆగమన కాల తెలుగు ధ్యాన వడకం మీకోసం నడిపిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ధ్యాన వడక సందేశాన్ని మీరు అందరికీ అందించండి. స్పాన్సర్ చేసి ఈ ధ్యాన వడకాన్ని విజయవంతంగా లక్షల మందికి ఆశీర్వాదంగా మార్చడానికి నేను మిమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. ఒక్కొక్క రోజు మీరు ముందుకు వచ్చి స్పాన్సర్ చేయండి. మనం కలిసి ఈ 2021 సంవత్సర చివరి ధ్యాన వడకాన్ని నడిపిస్తాం. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా గొప్పగా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ అబండెంట్లీ బ్లెస్ యూ. నీవు చేసిన మేలులన్నీ మరి మరి తలచెదను.